मुह को मारिबी जाउन तू एठू कौन मैं जीबी काहे जीबी अरे कौन- एठी ही रहिबी एठी रही को संकीर्तन करियो तमे कौन मैं एठी बसछ मु एक मन टका चिंटू भी दबा तो नारे म डिवोर्स देबी तो मु बहुत कदल तू मनाले Divorce? यस ऑफ कोर्स डिवोर्स अब कौन ता चुप चुप अरे चुप बेटी कौन चालची कौन आपण के हैं आपण के ये जानि पाला हम आकर अभद्र भलिया होउछन गोटे शिक्षित परिवार आछते तो गोटे एंतो अभद्र भलिया होउछन कोन मु बुझी मोड़ गणी पड़ला आपण सेटा कोन किछि गलेनी जाउन सारा सेंट के एडी बसु कम पे मम्मी डाकी जाने क्या ओ। तब पे आसी मु भी तो पाए आसीबी हां ठीक अछि से काटे तुंद करंतु मु जा करली तोर कोन होला अरे ओ चुप अबे तो चुप करंतु हेला एटा आपण घर नु सार पार्टी करे एटा स्टूडियो ठीक अछि सोई पड़े ठीक अछि माने सुनो एमिति कोन हैला जे आपण दी जण डाइवोर्स नबाकू माने ये कले माने चाहिले ए बढ़िया स्त्री रहिया जा न रहे से हला कि सर माने मु एमिति हैरान हे सालेनी मु चाहूची फाइनली मु डिवोर्स नबा बुझले मु आ रहि परिबिनी ए बढ़िया स्त्री को दुरु जुआ बाड़ी पड़ा पड़ा? मुंडा ऊपर पर सिड़ा पछी थी अच्छा अच्छा ए झगड़ा लागले जेल जणे तो को काई एमिति झगड़ा लागतो हां सिलो पछी दबु हां तो मु मुंडा देखि देबी सर देखो मो बापा आस्थिले घर को अच्छा। ताके देह भल नदिला अच्छा। मु कहिति गोटे दिन एठी रहि जाओ ताके सेवा करी माने आपण बापा मो बापा को अच्छा यांकी मते गली तो बापा को काहे डाकुचू ताकू काहे घरे रखुचू अच्छा। ना आंका फाटी गला जिंदी कोनटा कौन फाटिगला हां तो बापा को डाकिबो बापा आसला बुली के पळेबो ना बापा रहिबो बोली जीवो कोन में जीवो जीवन याक सही रहिबो हां ता घर नहीं ता बापा आसिला सारे ते झियो घर माने झियो न संभव को तम से जो संभव ताको गोटे कोरोना आ जाइछि बोले ना को का को सेवड़ा छाड़ा फाटू अच्छा ता बापा आसिला घर को हला कि आसिला खाइबू पीबू झियो को देखिबू झियो भलो अछि नै तो देखि देई पळेबू हां आसी रहिला मासे रे 2 मास रे 6 मास रे ता बापा घर अछि हां मो घर ना सेटा वृद्धाश्रम हां कोन कहबू तू तम घर नै सेटा मो घर हां मोर घर माने बस आंबो घर आमे रहिया तू रहिबू मु रहिबू तो बापा घर बसी तो बापा घर सेटा Yes. कौन पे रहबो पचार कौन सारू सेटा 6 मास हेलानी जो तो बापा आसी मो घरे पड़िछि कौन पे पड़िछि क सेटा देह भल नथिला बोली मु रहि जिबा पई कहली ठीक अछि मैडम आपण मन दुख करंतु नि हैला आपण मो बापा करे ଟିକେ सम्मान दो ना ठीक अछि कांदन कांदन आपण एमिति कांदुछि जेमति आखि डोळा बाहरी जिवो कांदन आपण बापा एतर अछंती हम डाकिबा से बुढ़ा ହେଇଛି? बुढ़ा करे झटेइचंदी बुढ़ा भी नहीं गई संगे बर्तमान आपण बापा रविंद्र बाबू आपण को हम चैनल को स्वागत छी बापा जगह दियंतु बुढ़ा मुंडो खाइलो काई आज्ञा रविंद्र बाबू आसन कोन बाहर वर्षा होची बोले प्रबल होଉଛି म आज्ञा सकाळ बाबा नमस्कार କଣ ପୁରସ୍କାର ଦବ ମୋର ପୁରସ୍କାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ठीक अछि पुरस्कार नहे आज्ञा नमस्कार कहले आज्ञा आपन नमस्कार आपन चैनल को हम चैनल को आपन स्वागत ठीक अछि आपन जोई के विषय आपन कोन कहबे या आपन जोई तो ମୋ ଜଣେ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ आज ନା ଅଭଦ୍ରଟା ସୁଧୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦିଆଯାଏ ଶିଖି ପାଇଲାନି ତୁ ଛି तो बुढ़ा केमति कहउछि देख सत्य कथा कहछन मो बापा कथा कहउछि देख जदी मु अभद्र जदी मु हिस्ट्रिया ओटे काम कर झियो को नहीं गला को घर को पळेबो ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ହଲ ନେଇବ ठीक अछि ठीक अछि आपन तो नहीं आपन अरे कहले मो इज्जत सब झियो भाई ठीक अछि अरे ऑनलाइन को कहले अरे भाई लाइव चलचे एमती माने मु अरे सिए कहले आपण बापा ने कान दोस अछि बापा तमे आज कान लगेबार से जंत्र आनी न ମୁଁ ପାନ ଖିଆ ଛାଡି ଦେଇଛି ପାନ ମୁଁ ଖାଉନି भाई देखिलो तो सारे मु सेही बाई कहउछि सुना होने देखो तू मु जीवा बड़े मो सब टेंशन सार घर में आसले बुढ़ा ही मते हसे हसे मारते जेती टेंशन देलानी बुढ़ा बुढ़ा जाऊ तो जीव नहीं हैं अरे बुढ़ा
ଠିକ ଅଛି କଣ ଠିକ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଛି କହୁଛି ତମ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଣ ଆଉ ସବୁ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଛୁଆ ତମ ବାହାଘରକୁ 20-25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବୁଢା ହେଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ କଥା କହୁଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ନାତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଧରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ୟାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି ମୋ ଜମିରେ ବୋଧେ। ତମେ ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲି ଦେଖିଥିଲ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢି ଖୋଲି ଦେଖିଥିଲ, ମୋ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଅଭଦ୍ର କଥା ମୋ ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରି କେମିତି ଜାଣିଲା? ଏଇ ବୁଢା ପରମ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲାଡୁଆ ବୁଢା ମୋ ଘର ସାଇଡରେ ଚଢୁଛି। କଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ କହୁଛି ତମ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ନାତି, ତମ ଝିଅ ସିନା ଦେଖେଇଲେ ମାନେ ତମ ଝିଅର ସିନା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମର ଛୁଆ ହବ, ତମ ଝିଅ ତ ଦେଖେ ମାନେ ତାର ତ ଇଚ୍ଛା ହବନି କିଛି ତ ସେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦବନି। ଆଉ ଛୁଆ ନା କଦଳୀଟା ହବ ତମର କାଖେଇବ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ରଖି ଆପଣ କାନ ମେସିନ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଜି କାନ ମେସିନ୍ ବାପା। କାନ କିଏ ଛାଡି ଦେଇଛି? କାନ କାନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କାନରେ ପୁରେଇ ନ ଆଜି କଣ ଏମିତି କହୁଛ ବାପା? ବୁଢାକୁ କାନ କହିଲେ ପାନ ଶୁଭୁଛି ବୁଢା। ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ପଢୁନି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରେ ବୁଢା ଛତା ନେଇ କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆରେ ସବୁ ତାକୁ କାହିଁ ଡାକିଥିଲୁ ସେଟା କାଲା ବୁଢାକୁ ଡାକିଛି ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଏଠି ଟେନସନ ହିସାବରେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ 6 ମାସ କେମିତି ରହିଛି। ସିଏ ଯାହା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ପଳେଇକି ଗଲା ଟେନସନ ଆଚ୍ଛା, ଦଉଛି ବୁଢା। କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଟି ଆଜି ମତେ ଟିକେ ସେ ବୁଢା ଯୋଉ ଛତା ଆଣିଥିଲା ସେ ଛତାକୁ ତା କାନ୍ଧରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ଆଜି ଯାଏ ହେଇନି କଣ ପାଇଁ କହିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କହ ମାଗିନା କହ କୁହ। ଆରେ ଛୁଆ ହେଇନି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ ତା ବୋଲି ତମେ ବାହାରେ ବୁଲିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ରାକ୍ଷୀ ପକେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ଦୋଷଟି ସାଇଡରେ ଅଛି ଫେରବେ ତାଙ୍କର। ହଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଫେରବେ ତାପରେ ସାଇଡରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦାଗ ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ବାହାଘରକୁ ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 4ଟି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କହିଲେ ଆଜି ଖେଳଟା ଘଟିବ ଦିନ ପରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଆସିକି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଇଦେଲା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଇବାକୁ 5 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଅନ୍ତି ମୁଁ 5 ଗ୍ଲାସ ହଁ 5 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲି ପିଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା କହିଲା ବେଳକୁ ରହିଯାଅ ନା ମତେ 6 ମାସ ଟାଇମ ଦିଅ କାହିଁକି ନା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଆମେ 6 ମାସ ଆগে ନିଜେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଭଲ ପାଇବା ତୁ ହବୁ ମୋର ପୁଣି କାହିଁକି 6 ମାସ ମାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଆହୁରି ନା ଲମ୍ବା ସ୍କୁଲ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଭଲ ପାଉଛୁ ହେଲା ଖାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ମତେ ଦେଖୁଥିଲା ଖାଲି ଆଖି ଆଖିରେ ଭଲ ପାଇବା ସେଗୁଡା କିଛି ହେଇନଥିଲା ଗଲା 6 ମାସ ମୋର 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ପୁରିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ହେଲା ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଲା ଖେଳ ହବ ପୁଣି ଗଲା ପଇସା ଆଉ 6 ମାସ ହଉ ପୁଣି ଯଦି 6 ମାସ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲି ଆଉ 6 ମାସ କାହିଁ କରିବିନି ପୁଣି 6 ମାସ କାଠେଇ ପେଟେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପୁରା ରହିଗଲି 6 ମାସ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲି ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କରିବା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆମର ଯାହା କରିବା କଥା ରିଲେସନ ରହିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଟା ଆଗେଇବା କହୁଛି ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବିନି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବିନି ମୋ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ମୋ ବିଉଟି ଯୋଉ ଜଳୁନି ତୁ ହେଇକି ବିଉଟି ସରିଯିବ ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବିନି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ମଜାକ ତମେ କରିବେ ସେ ଗାମୁଛାଟା ପକେଇଲ ମଜାକ କଲା ପରଠୁ କି ଗରମ ସେ ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମଜାକ କରିଦେଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମତେ ରାତିରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ଘରକୁ ଆସିବେ ସୁଗାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମୁଁ କରିଛି ଅଫିସକୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2ଟା ଫାଇଲ କାମ ସାରିଦିଏ ପୁଣି ବସ୍ ଆସିକି ଆହୁରି ଫାଇଲ ବଦେଇଦବ ତାକୁ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି ଘରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଖୋଜେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଇ ସୁଖ ପାଇବି ଯୋଉଟା ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଗେଜେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ତମର ନେଲ ପଲିସ ଲାଗିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲାଗିଛି ତମର ଚଢି ମୋ ଦେଖାଉଛି ତମର ଆଳୁ ଆଣିଲନି ମୁଁ ପିଆଜ ଆଣିଲନି ମୋର ଚଢି ନାହିଁ ମୋ ବ୍ରା ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ଗେଜେ ପୁରା ଟେନସନ ହେବି ଲୋ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ବାର ବନ୍ଧା ନଥାଏ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ନିରଳା ପ୍ରେମ
ମୁଁ ବି ଖୋଜେ ନିରୋଳା ପ୍ରେମ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମର ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ତୁ ଯଦି ମୋ ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାଘର ଟା କଣ ଖେଳ ଘର? ହାଁ? ବାହାଘର ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ନୁହଁ। ଇଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାତ ଜନ୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କଳି ପାଇଁ ଦି ଜଣକୁ ଦି ଜଣ କାହିଁ ଡାଇଭର୍ସ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି? ବାହାଘରରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଖେଳ ଘର କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ମୋର ମନେ ପଡିଲା କଣ ଇଏ ବାହାଘର ନୁହେଁ ଜମପୁର ଏଠି ଶଳା ଶାଢୀ ମାରିଦେବେ ତମ ବୁଝିଲ ତ ବୁଝିଲ ତମ ଇଏଟା ଶଳା ଶାଢୀ ଲଗେଇବନି ଏଠି 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 ବୁଢା ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଦବ ତମର ସବୁ ନା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ବାହାର କଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ଯିଏ ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହଁ ପୁରା ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ସିଏ ହିଁ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ପୁରା ଆମକୁ ଅନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବାହାଘରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜମଘର ଏଠି ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଥିବ ସିଏ ମାନେ ନର୍କରେ ମରିଆ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସାର୍ ରାତିରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଗର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିବା ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରେ ତଥାପି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ହଁ ଆଁ? ନିଜେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ତମର କଣ ଅଛି ମାନେ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମାନେ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଘରକୁ ଫେରୁଛି 10ଟାରେ ଆସିଲେ କଣ ତୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ କି ମାନେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇ ଦଉଛୁ କି ଆଁ? ତମେ କାଇଁ ବାହାରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବେଲ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି କଣ କହିବି ମନା କରିବି ସେ ମତେ ବେଲ୍ଟ ବାହାର କରି ବାଡଉଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟ ବାହାର କରି ବାଡଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ସତରେ ବାଡଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲାନି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ ରଖିଲାନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଆମର ବାହାରେ ପଡୁ ତଥାପି କେତେ ଦିନ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଆର ମୁହଁ ବାଲା ଭାଇ ଯାହା ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି ମୋର ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ବାହାରେ ପଡିବ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଏ ହେଲା କି ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ କେବଳ ୟାର ଆଉ ତା ମାନେ ଧରମ ଭାଇର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦିନେ ଫୋନ କଲି ହ୍ୟାଲୋ ୟାର ଗୋଟେ ଫୋନ କଲି ଉଠେଇଲାନି ଥରେ ଫୋନ କଲି ଉଠେଇଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଫୋନ କଲି ଉଠେଇଲାନି ଥାର୍ଡ ଥର ବେଳକୁ ଆଉ ଚାଲିଛି ମତେ ସେ କହୁଛି ମାନେ କଣ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଚାଲିଛି ହଁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କଣ ଚାଲିଛି ମାନେ ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଚାଲିଛି ସେ ଯାହା ଚାଲିବା କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ନା ବେଡ୍ ଉପରେ ବେଡ୍ ଉପରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବେଡସିଟ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥାଟା ସିଏ ମାନେ କଟା ଘାରେ ଚୁନ ମସି ଦଉଛି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ମଜାକ କରିଦେଲି ମଜାକ କଲାରୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମୋ ମାନେ ଭାଇ ସହିତ ତୁ କହିବୁ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ଗୋଟେ 7 year ଲଭ ଷ୍ଟୋରି 2003 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ସେଟା ଥିଲା ମୋର କାଳ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଳ ନାଗୁଣୀ ନହେଲେ ତ ତମକୁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଏ ବି ତମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କରିବାର କାରଣଟା କଣ? ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସନି ଲିଓନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ସନି ଲିଓନ ପୋନ୍ସଟା ହଁ ସନି ଲିଓନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଗଲା ସନି ଲିଓନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ଛୁଇଁ ପାରିବନି ଖାଲି ଦେଖିବ ହେଲା ତମର କଣ ସେଟା ଲୁହା ତମେ ମଣିଷ ନା ଲୁହା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝନି ଲାଇଫ ଚାଲିଛି ମାନେ ତମେ ସନି ଲିଓନ ଦେଖିକି ଅନେଇବ କଣ ହବ ଟୋଟାଲ ବହିଯିବ ହେଲା କି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁବନି କିଛି କରିବନି ତାହେଲେ କାହିଁ ସନି ଲିଓନ ପାଇକି ଲାଭ କଣ ସେଇଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ବାଧିଛି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ପାଖରେ ରହିବ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ ନଉଛି କଣ କଣ ହାତ କଣ କଣ ଦେହ ଛୁଇଁବାକୁ ଦଉନି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ବାହାର ପୁଅ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲାନି ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେମିତି ସେ ବୁଢାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିବ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିବେ ଇଏ କରିବେ ୟାର ନାହିଁ ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଘର କାମ କରିଦେବି ଆପଣ କଣ କହିବେ ମୁଁ ବାହାରେ ମୋର କାମ ଥାଉଛି ବାହାରୁ କାମ ସରେଇକି ଆସିବି ସକାଳୁ ଉଠିବି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରେଇ ପୁଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ସେବା କରିବି ଘର ସଫା କରିବି ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପରେ ପୁଣି ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ବେଡରେ ପୁଣି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲେଣି ଆପଣ
जन शिक्षित परिवार दी जन स्वामी स्त्री मोर कथा अनुसार आज मैडम सहित भल रिलेसन रखती सी आज मद छाड़देवी बोली सत कहते दब जदि सब छाड़देवी अच्छा कौन कहते आप एथर भल पाए। रिलेसन रखिकी भल डाइवोर्स आड़क न गले शुणु डाइवोर्स एमती गोटे जिनस डाइवोर्स थरे मात्र हो जाए डाइवोर्स हो गला तुम दी जन भर जो प्रेम थिला थरटे से प्रथम प्रेम को मन पड़ा जो दिन तुम सहित प्रथम देखा प्रथम प्रेमर तम मन पड़ुछि चिठी के मन पकांतु से जो प्रेम प्रथम देखा किंतु आपण माने सेही प्रेम को भलो न पर मरौछि बेसी। सुनतु सेही सब को भूली आपण जो टिके टिके छोट छोट कथा रे आपण निज निज भीतर विशृंखला सृष्टि करी निज परिवार टा को भांगुଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି बहुत कष्ट ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଭାଇ କାଲା ବାପା ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡ से बुढ़ा कथा कोनी से देखो का ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏଥର ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଏଥର ତମ ବାପା ଜେଜେଡାକ ଅଜାଡାକ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେଡାକ ଶୁଣିବେ ପଚାରୁ ଯେ ହଁ କହୁଛି ନା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁଗର ଅଛି ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଛାଡି ଦେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଆଣିବେନି ଅଯଥା ଝଗଡା କରିବେନି ଆଉ ମଦ ପିଇକି ସ୍ପେସିଆଲି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲି ବା ଯଦି ସେ ମତେ ଦବ ଏ ସବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ଯେମିତି ନ ମୋ ଘରେ ଯଦି ମୋର ମାଲିକା ସେରାବତ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରେ ସଲିନରୁ କାଇଁ ଆଖି ପକେଇବି ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦି ଜଣ ମିଶିଯିବେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ଯୋଉ ନୋଟିସ କୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ ନା ଫାଇନାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଇନ କରିବି ଆଜି କାଲି ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ନିହାତି ଫେରେଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଦି ଜଣ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରୁ ସେ ହଁ ସାମ୍ନାରେ କହିବ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଡାଇଭର୍ସ ଦେବାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଥରଟେ ମନେ ପକେଇକି ଯଦି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଥରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଥରେ ହାତଟେ ଭଲରେ ହାତ ଟିକେ ମିଶାନ୍ତୁ ଥରେ ଟିକେ ହକେଇ ଯାଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଜୀବନର ଏଇ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହେଁ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଗକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ରାଗ ରୁଷା ରଖିକି ଆମେ ଏଇ ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ ଆଉ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁନି ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପରସ୍ପରକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେଟା ପୁଣି ଯୋଡି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଯୋଡି ହେଇପାରିଲୁ କେବଳ ଏଇ ସାରଙ୍କ ଯୋଗୁ ସାରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମକୁ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆମେ ପରସ୍ପର ଆଜିଠୁ ଆଉ ଝଗଡା କରିବୁନି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ବୁଝାମଣା ସହିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଘରେ ରୁହ ଠିକ ଅଛି ଥରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ହକେଇ କେନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଲୋ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କେତେ ମୋର ହକ୍ କଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଅବି ହକ୍ କଲେ ବେଡରୁମ୍ କୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ହବ ଆପଣ ମାନେ Light ଯାଆନ୍ତୁ up ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ନାଇଁ, ଏଠି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମତେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ଆଉ ସାର୍ ପେସେନ୍ସ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ବେଡରୁମ୍ ଯାଅ ଯା ଚଲ ଚଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଚଲ ଚଲ ଏଇଠି କରିଦିଏ ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ହେବି ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯଦି ବି ଡାଇଭର୍ସ ର ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଡାଇଭର୍ସ ଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଡାଇଭର୍ସ ଦି ଜଣ ଜୀବନକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ ଡାଇଭର୍ସ ନେଇଗଲା ପରେ କଣ ହବ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେଗୁଡାକୁ କେବେ ଆପଣ ମନରେ ଆଉ ମନେ ପକେଇଲେ ବି କିଛି ମିଳିବ କି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ କଥାରେ ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଆଜି ମିଶି ପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଛୋଟ ବଡ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆସେ ତ ସେଗୁଡାକୁ ଯୋଉମାନେ କଟ୍ କରିକି ବା ସୁଖ ଦୁଃଖଟାକୁ ଯେ ଦୂରେଇକି ଦୁଃଖର ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଯେ ଫେସ୍ କରିପାରେ ତାର ପୁଣି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ସୁଖ ଆସେ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିହାତି ଆଜି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଆଜି ସୁଖ ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଡରାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ